Hello all. Today we are discussing the data input and output functions in C. C language is accompanied by a collection of library functions which includes a number of input or output functions. These functions are used to permit the transfer of information between the computer and standard input or output device. The basic input or output functions are getChar, putChar, putS, scanf, and printf. The first two functions getChar and putChar are used to transfer a single characters. The next function putS is used to output strings, and the last two functions scanf and printf permit the transfer of single characters, numerical values, and strings. An input or output functions can be accessed from anywhere within a program simply by writing the function name followed by a list of arguments enclosed in the parentheses. The arguments represent data items that are sent to the function. Some input or output functions do not require arguments, though the empty parenthesis must still appear. The C includes a collection of header files that provide necessary information in support of a group of related library functions. These files are entered into a program via an hash include statement at the beginning of the program. As a rule, the header file required by the standard input or output library functions is called stdio.h. Next, we are moving to single character input. First, we are going to discuss the getChar function. The getChar function is a part of the standard C input or output library. It returns a single character from a standard input device. The function does not require any arguments, though a pair of empty parentheses must follow the word getChar. In general, a function reference would be written as character variable equal to getChar with a parenthesis and a semicolon, where character variable refers to the same previously declared character variable. If an end of file condition is encountered when reading a character with the getChar function, the value of the symbolic constant EOF will automatically be refused. The detection of EOF in this manner offers a convenient way to detect an end of file whenever and wherever it may occur. The getChar functions can also be used to read multi-character strings by reading one character at a time within a multi-pass loop. Next, in single character output, the putChar function. Single characters can be displayed using the C library function putChar. The function is complementary to the character input functions getChar. The putChar function, like the getChar, is a part of the standard C input or output library. It transmits a single character to the standard output device. The character being transmitted will be represented as a character type variable. It must be expressed as an argument to the functions enclosed in the parentheses following the word putChar. In general, a function reference would be written as putChar and the character variable in the parentheses, where character variable refers to some previously declared character variable. Next, we are moving to entering input data. The scanf function. Input data can be entered from a standard input device by means of the C library function scanf. This function can be used to enter any combination of numerical values, single characters, and strings. The function returns the number of data items that have been entered successfully. The arguments to the scanf function are written as variables or arrays whose type match the corresponding character groups in the control string. Each variable name must be preceded by an ampersand. However, the character array names do not begin with an ampersand. The actual values of the arguments must correspond to the arguments in the scanf function in the number, type, and order. Next, we are moving to reading numbers. First, specifying field width. The consecutive non-whitespace characters that define a data item collectively define a field. To limit the number of such characters for a data item, an unsigned integer indicating the field width
precedes the conversion character. The input data may contain fewer characters than the specified field width. Extra characters will be ignored. The next one is assignment suppression. The percentage sign is followed by an asterisk, that is a star sign within a parenthesis, to skip over a data item without assigning it to the designated variable or array. And the last one is prefixes. Certain conversion characters within the control string can be preceded by a prefix. For example, an I or L to indicate a long integer argument, and an H to indicate a short integer argument. Therefore, a percentage ID will indicate a long integer. So, all of these are examples of data input and output functions in C, and these are some of the commonly used functions too. So I hope you liked the video. Thanks for watching. എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് സെമിനാർ കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ ഗെറ്റ് ക്യാറും പുട്ട് ക്യാറും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കാനഫും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി 3 ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സിൻടാക്സ് അതൊന്നും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗെറ്റ് ക്യാറും പുട്ട് ക്യാറും എന്തിനുള്ളതാണ്, ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഓവറോൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് മാത്രം. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ. അത് വെറും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് അല്ല, ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഡാറ്റേനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഡാറ്റേനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി ലൈബ്രറിയിലുള്ള കുറച്ച് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാറ്റേനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റേനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം, വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു സിസ്റ്റമാണ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡാറ്റ എത്തുന്നതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ത്രൂ കീബോർഡായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ഡിയിലത്തെ മെമ്മറി വഴിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വഴിയായിരിക്കാം, വേറെ ഏത് വഴി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വോയിസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു മൈക്രോഫോൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാറ്റേനെ ഏത് രീതിയിലാണോ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഗെറ്റ് കാർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാറ്റേനെ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ യൂസറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാറ്റേനെ യൂസറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്? സ്ക്രീനിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അല്ലേ, റൺ ചെയ്ത് കാണണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് യൂസറിന് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഗെറ്റ് ക്യാറിനും പുട്ട് ക്യാറിനും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓൺലി സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ. സെമിനാർ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് രണ്ടെണ്ണമുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്യാനും സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഫങ്ഷൻസാണ് ഗെറ്റ് ക്യാറും പുട്ട് ക്യാറും. സിൻടാക്സ് ഒക്കെ സെമിനാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൃത്തിയായിട്ട് അത് നോക്കി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പുട്ടസ് എന്നുള്ളത്. പുട്ടസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗെറ്റസ്. അതും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഗെറ്റസ് ആൻഡ് പുട്ടസ്, രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഒന്നിച്ച് പറയണം. ഗെറ്റ് കാർ ആൻഡ് പുട്ട് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗെറ്റസ് ആൻഡ് പുട്ടസ്. ഗെറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റീഡ് എ സ്ട്രിങ്, പുട്ടസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡിസ്പ്ലേ എ സ്ട്രിങ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെയും പുട്ടസിൻ്റെ സിൻടാക്സ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
പുട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഏത് വേരിയബിളിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആർഗ്യുമെൻ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്യണം. പുട്ടസിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട്കാറിലായാലും. പക്ഷേ ഗെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത്, ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഏത് വേരിയബിളിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയണത് അല്ലേ. യൂസർ തരുന്ന ഡാറ്റ ഏത് വേരിയബിളിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അസൈൻഡ് ടു എ വേരിയബിൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഗെറ്റ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഗെറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലാതെ ഗെറ്റസിനും ഗെറ്റ് കാറിനും എന്തില്ല, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല. പാരന്തസിസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ആയില്ലേ. ഈ 4 ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗെറ്റ് കാർ, പുട്ട്കാർ, ഗെറ്റസ്, പുട്ടസ്, ഈ 4 അൺഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് പേര് പറയുക. ഓക്കെ, അൺഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ്. അതായത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഇന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണം, ഇന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് വരണം, കുത്ത് വേണം, കോമ, അങ്ങനെയുള്ള സിൻറ്റാക്റ്റിക്കലി വലിയ എന്താ പറയുക റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും അതിലില്ല. എന്ത് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ, പുട്ടസും പുട്ട്കാറും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരന്തസിസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി വരുന്ന 2 അതായത് സ്കാൻഎഫ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റ്എഫ്. അത് 2 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഏത് കാലത്തും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്, കുറച്ച് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോരാ, കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി ചെയ്ത് റെഡി ആവേണ്ടതാണ്. പെട്ടെന്ന് കോളേജ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാബിൽ പോയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതി എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമുക്കതിനുള്ള നിവൃത്തിയില്ല, പക്ഷേ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക, ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല ബുക്കുകളിലും. ഇപ്പോൾ ബാലഗുരുസ്വാമിയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻ്റ്എഫ് സ്കാൻഎഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പാരന്തസിസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഐറ്റവും കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് വേണമെന്നുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ, റൺ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്കാൻഎഫിനെയും പ്രിൻ്റ്എഫിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട്സ് എന്നാണ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സ്കാൻഎഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ടും പ്രിൻ്റ്എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ടുമാണ്. അത് മാത്രം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഗെറ്റ് കാറും പുട്ട്കാറും സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗെറ്റസും പുട്ടസും സ്ട്രിങ്സിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനുമാണ്. സ്കാൻഎഫും പ്രിൻ്റ്എഫും എന്താണ്, സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ പറ്റും, ന്യൂമറിക്കൽസ് പറ്റും, സ്ട്രിങ്സ് പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വാല്യൂസും ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയാലും എന്തിൽ പറ്റും, ഈ സ്കാൻഎഫിലും പ്രിൻ്റ്എഫിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. സ്കാൻഎഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻ എ ഫോർമാറ്റഡ് മാനർ. ഒരു കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡാറ്റേനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സ്കാൻഎഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് നോക്കൂ, സ്കാൻഎഫ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്, അത് നമ്മുടെ സെമിനാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് ആദ്യം പറയണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അല്ല, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറച്ചും കൂടി സിൻറ്റാക്റ്റിക്കലി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്ത്, ആംപ്രസൻറ്റ് വേരിയബിൾ 1, ആംപ്രസൻറ്റ് വേരിയബിൾ 2, എക്സെട്ര ആംപ്രസൻറ്റ് വേരിയബിൾ n. അതാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാൻഎഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾസിനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും പറ്റും. ആകെ ഒരു നിർബന്ധമേ ഉള്ളൂ, ആദ്യം കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അതിനുശേഷം അത് ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം. കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് ആദ്യം ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് ഏതൊക്കെ വേരിയബിളിലേക്കാണോ ഈ വരുന്ന ഡാറ്റേനെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം അവിടെ വിത്ത് ആംപർസൻഡ് സൈൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനും നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പും മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈലറിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറയണം ഇത് ഇന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേരിയബിൾ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്, അതുപോലെ അതിപ്പം പോയിൻ്റുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് നമ്മൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം, ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് യൂസർ ഒരു 10 അക്കമുള്ളൊരു ഡാറ്റയൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റൂള് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിളാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ഫ്രം യൂസർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? റീഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ യൂസറിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ വാങ്ങി അതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിളിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? ഇൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സ്കാൻഫ് ബ്രാക്കറ്റിലെ %d. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്. ഓക്കെ, %d എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമ ഏത് വേരിയബിളാണ്? ഇപ്പം എ അല്ലേ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ എ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ വേരിയബിൾ വെച്ചാൽ അത് ആംപർസൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇടണം. ഓക്കെ, സ്കാൻഫ് %d ആംപർസൻഡ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തുള്ളതിന് പലതും മാറ്റം വരും, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്കാൻഫ് %d ആംപർസൻഡ് എ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് കോമ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സപ്പോസ് ഇവിടെ 2 വേരിയബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് 2 വേരിയബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് വേരിയബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്കാൻഫ് %d ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ സ്പേസ് %f രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ കോമ ആംപർസൻഡ് എ കോമ ആംപർസൻഡ് ബി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്. ഓക്കെ, ആംപർസൻഡ് ആണ് വരച്ചപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് 2 വേരിയബിളിനെ റീഡ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്കാൻഫ് പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, %d സ്പേസ് %f കോമ ആംപർസൻഡ് എ കോമ ആംപർസൻഡ് ബി. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കണ്ട കമ്പൈലർ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? യൂസർ ആദ്യം ഒരു ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 5 എൻ്റർ ചെയ്തു. 5 നേരെ എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റീജറാക്കി മാറ്റിയിട്ട്, കാരണം ആദ്യത്തെ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ആദ്യം %d ആണ്. %d എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീജറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇൻറ്റീജറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ, എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത് യൂസർ ഒരു ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് %f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് സ്കാൻഎഫ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ %d %f എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടേബിളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കുക കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇൻറ്റീജറിന് പൊതുവേ എല്ലാം %d ആണ്. ഇനി ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ID, IU, U അതൊക്കെ നോക്കുക. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലൊരുവിധം ഒക്ടലും ലോങ് ഹെക്സാഡെസിമൽ അതൊന്നും അത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം %C, %S, %F അതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. %ID, %U, %D ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിൻ്റ്-എഫും. പ്രിൻ്റ്-എഫിൽ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് യൂസറിൻ്റെ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തത്? അഡ്രസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ കൊടുത്തത്. ഏത് അഡ്രസ്സിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റേനെ എടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കമ്പൈലറിന് അറിയാം അതെവിടെയാണ് പോയി കിടക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പ്രിൻ്റ്-എഫിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രിൻ്റ്-എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുക്കുക, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് പ്രിൻ്റ്-എഫിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് രണ്ടിലും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ആ സെമിനാറിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പറയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. പ്രിൻ്റ്-എഫ് സ്കാൻഎഫ് ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ റൂൾസ് സ്കാൻഎഫിൽ കുറച്ച് റൂൾസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ സെമിനാർ കാണണം. അതിൽ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല നല്ല പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. അതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് ഞാനിതധികം അങ്ങോട്ട് വിശദമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലോണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.